नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो मजामां? अभिनवी क्लास में आप सर्वेનું ફરીથી हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मित्रों, आनंदनी बात ए छे कि तमे आ चेनलने पोतानी मानीने प्रेम आपो छो। घणा बधा विद्यार्थी मित्रों आना माध्यमथी सारी तैयारी करी रह्या छे अने ए ज अमारुं चालक बळ कहेवाय छे। मित्रों, तमे लाइक अने कॉमेंट करवानुं भूलता नहीं अने चेनल ने तमारा स्टेटस में मूकी अथवा बीजा तीजा माध्यमथी अन्य विद्यार्थी सुधी पण पहोंचाडो जेथी एने पण आनो लाभ मळे। हमणां एक विद्यार्थी मित्रे आमां कॉमेंट करी दी कि सर बंधारण कई साल में पूरुं थशे। तो ये मित्र ने कहवा मांगू कि आ कॉमेंट कदाच थोड़ी वधार पड़ती नहीं थी गई है साहेब। हूँ अहींया भणावुं छुं ने ए एक टाइम काढीने भणावुं छुं। हूँ गुजरातनी तमे नामांकित संस्थाओं कहेवाय ए नामांकित एकेडमीनी अंदर ऑफलाइन क्लास में भणावुं छुं अने ए लोको मने सारुं एवुं पेमेंट आपे छे। एमां व्यस्त कार्यक्रम में आखो दिवस हूँ लेक्चर में होय एमांथी समय काढी टाइम मळे त्यारे लेक्चर रेकॉर्ड करूँ छूं, एनुं एडिटिंग करूँ छूं, एने अपलोड करूँ छूं। तो साहेब फ्री में मळे ने एटलुं प्रसादी समजीने लई लेवानुं होय। आवी कॉमेंटो न कराय भाई, समजाय ने? आ तो मारा तरफथी बने एटली हूँ सेवा तमने करूँ छूं। अने बीजू मित्रों, आनंदनी बात ए छे, हमणां एटीडीओनी परीक्षा गई अने मित्रों तमे अनुभव कर्यो हशे। एटीडीओ में सोलंकी वंशना 2 प्रश्नों हता, चावड़ा वंशनो 1 प्रश्न हतो अने आ 3 प्रश्नों आपणे जे भणाव्युं छे एमांथी ज हता। आ उपरांत भाग नंबर 4 बंधारणनो एमांथी आर्टिकलनुं एक जोड़कું पूछाणुं हतुं अने ए जोड़कું पण बेठे बेठुं आपणे भणाव्युं ए ज छे। हजू तो मित्रों आपणे कोर्स पूरो कर्यो नथी, पण जे हूँ क्लासीस में भणावुं छुं ऑफलाइन में एने जे हूँ लखावुं छुं ए नोटबुक मांथी साहेब बेठे बेठुं 7-8 मार्कनुं एमां हतुं। इतिहास बंधारणनो एक पण प्रश्न बहार गयो नथी। એટલે વિશ્વાસ રાખજો, આ ચેનલની અંદર તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ પરફેક્ટ હશે, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ હશે, પરીક્ષા લક્ષી હશે। તો મિત્રો આપણે ગયા લેક્ચરમાં મેં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે રાજ્યસભાના શાસક પક્ષના વડા કોણ છે અને વિરોધ પક્ષના નેતા કોણ છે? तो एनो आंसर आवे शासक पक्षना नेता छे पीयूष गोयल अने विरोध पक्षना नेता आवशे मल्लिकार्जुन खड़गे। पण जे मित्रों आना साचा आंसर आप्या छे एना नाम जाहिर करिए। महेश गोरी, परमार दिव्यराज सिंह, भगीरथ सिंह राठौड़, वालजी नाकिया, हार्दिक कानाणी अने पिंकल मेहरा। तो आ बधा मित्रों ए साचा आंसर आप्या छे, ए बदल खूब खूब धन्यवाद। चालो मित्रों, आज आपणे प्रवेश करवो छे बंधारणनी अंदर लोकसभामां। अगाऊ आपणे भण्या हता संसदना 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा अने लोकसभा। एमां 2 अंग भणी चूक्या। आज आपणे शरूआत करवुं छे एनुं 3जुं अंग एटले लोकसभा। अने मित्रों लोकसभानी जोगवाई आपणे बंधारणना आर्टिकल नंबर 81 में आपी छे। कयो आर्टिकल? 81। मित्रों एम कहेवाय संसदनुं पहेलुं गृह अने नीचलुं गृह एटले लोकसभा। पगथिया याद करो गया वखतना, है ने? संसदनुं केवुं गृह? पहेलुं गृह अने नीचलुं गृह एटले लोकसभा। परंतु मित्रों आने पीपल हाउस पण कहेवामां आवतुं हतुं अने आनुं जूनुं नाम छे जनता सदन। जोजो हो, आनुं जूनुं नाम शुं हतुं? जनता सदन, पीपल हाउस।
પરંતુ 1954 નામ બદલાવવામાં આવ્યું અને 1954 જનતા સદનમાંથી આપણે શું નામ કર્યું? લોકસભા. પરંતુ આની પહેલી બેઠક કઈ તારીખે મળી? તો આપણો આન્સર આવે 13 મે 1952. પહેલી બેઠક કઈ તારીખે મળે છે? 13 મે 1952 રોજ આની પ્રથમ બેઠક મળે છે. તો પહેલા આટલું યાદ રાખો. લોકસભાની જોગવાઈ કયા આર્ટિકલમાં? 81. અને આ આર્ટિકલ એટીડીઓમાં પૂછાઈ ગયો હે ને. ત્યાર પછી આપણે ભણ્યા સંસદનું પ્રથમ ગૃહ અને નીચલું ગૃહ એટલે લોકસભા. આનું જૂનું નામ હતું જનતા સદન, પણ નામ ક્યારે બદલાણું? 1954. અને શું કર્યું? લોકસભા. આની પહેલી બેઠક કઈ તારીખે મળી હતી? 13 મે 1952. અને મિત્રો આગળ પણ ભણી ચૂક્યા છીએ કે રાજ્યસભાની પહેલી બેઠક પણ ક્યારે મળી હતી? 13 મે 1952. મતલબ બંને જે આપણા ગૃહ છે એની બેઠક 13 મે 1952 રોજ મળે છે એને. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે ભણતા જઈએ લોકસભાનું લાયકાત. કોઈને આમાંથી મન થઈ જાય કે સર અમારે હવે લોકસભા લડવાની થાય છે. લડો, હું તમારી ભેગો છું, પણ એના પહેલાં લાયકાત ભણી લેજો હે ને. તો આપણે ભણી લઈએ પહેલાં લોકસભાની લાયકાત. તો કે લાયકાતની અંદર શું આવશે? તો મિત્રો તમને ખબર જ છે, બે મુદ્દા તો બાંધેલા છે. એક આવશે ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ. પહેલી લાયકાત કઈ આવે? તો કે ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ, અને આપણે બધા નાગરિક છીએ હે ને. બીજી લાયકાત લાભનું પદ ધરાવતા ન હોવા જોઈએ. મતલબ સરકારી નોકરી કરતા હોવા જોઈએ નહીં. કયો ને તમે, આ તમારો લેક્ચર આંખો ફાડી ફાડીને જોઈએ છીએ. કેમ? લાભનું પદ લેવાનું છે, બરોબર ને. તો બે લાયકાત કોમન બધામાં આવે ને આવે. એક ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ અને બે લાભનું પદ ધરાવતા ન હોવા જોઈએ. અને હવે ત્રીજી લાયકાત ખૂબ અગત્યની, ઉંમર 25 વર્ષ પૂર્ણ થયેલી હોવી જોઈએ. મોસ્ટ આઈએમપી. લોકસભામાં સભ્ય બનવા માટેની ઉંમર કેટલી? 25 વર્ષ. યાદ કરો, રાષ્ટ્રપતિમાં 35 વર્ષ, ઉપરાષ્ટ્રપતિમાં 35 વર્ષ હે ને, રાજ્યસભામાં 30 વર્ષ, અને લોકસભામાં સભ્ય બનવા માટે ઉંમર કેટલી આવશે? 25 વર્ષ પૂર્ણ થયેલી હોવી જોઈએ. હવે તમે લાયકાતમાંથી પસાર થઈ જાઓ તો શું થશે? ચૂંટણી. મિત્રો યાદ રાખજો, લોકસભાની ચૂંટણીમાં પુખ્ત વયના મતદાતા, કેવા? પુખ્ત વયના મતદાતા પ્રત્યક્ષ ચૂંટણીથી ચૂંટશે. જોજો, લોકસભાની ચૂંટણી કેવી હોય? પ્રત્યક્ષ હોય. અને મેં તમને અગાઉ સમજાવ્યું હતું કે જે ચૂંટણીમાં આમ જનતા મતદાન કરે, કહેતા આપણે લોકો મતદાન કરશું, એને કેવી ચૂંટણી કહેવાય? પ્રત્યક્ષ ચૂંટણી. પણ જો મિત્રો, અહીંયા મેં પાસે એક શબ્દ લખ્યો, પુખ્ત વયના મતદાતા. મતલબ કે જેની 18 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય એવો દરેક ભારતનો નાગરિક લોકસભાની ચૂંટણીમાં મત આપી શકે છે. પણ અહીંયા એક મિત્રો મુદ્દો ધ્યાનમાં રાખજો. શરૂઆતમાં મતદાન માટેની વય હતી 21 વર્ષ. જોજો હો, શરૂઆતમાં મતદાન માટેની વય કઈ હતી? 21 વર્ષ. પરંતુ એવું કહેવાય છે મિત્રો, 61મો
બંધારણીય સુધારો, કેટલામો? 61મો બંધારણીય સુધારો 1989માં આ મતદાન માટેની વય ઘટાડવામાં આવી. અને કેટલી ઘટાડી? તો 21 વર્ષમાંથી મતદાન માટેની વય 18 વર્ષ કરવામાં આવી. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન પૂછાય, શરૂઆતમાં મતદાન માટેની વય કઈ હતી? 21 વર્ષ, પણ હાલમાં ઘટાડીને કેટલી કરી નાખી? 18 વર્ષ. પણ આ ઘટાડો કયા સુધારામાં કર્યો? તો આપણો આન્સર આવે 61મો બંધારણીય સુધારો 1989. અને ઘણી બધી પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે, એટલે ભૂલ ન કરતા. બીજું મિત્રો, તમારે લોકસભાની ચૂંટણી લડવી હોય, જો ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ તમારે 25,000 ડિપોઝિટ ભરવી પડે. જોજો હો, કેટલી ડિપોઝિટ ભરવાની? 25,000. પરંતુ કોઈ ઉમેદવાર SC અથવા ST હોય, કહેતા અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિનો ઉમેદવાર ઊભો રહે તો એને ડિપોઝિટ ભરવાની 12,500, એટલે કે 50%. જોજો, સામાન્ય ઉમેદવારને કેટલી ડિપોઝિટ ભરવાની છે? 25,000. પણ SC ST ઉમેદવાર હોય તો એને ડિપોઝિટ કેટલી ભરવાની? 12,500 ડિપોઝિટ ભરવાની રહેશે. અને લોકસભાની ચૂંટણીમાં જે ઉમેદવારને સૌથી વધુ મત મળે એ વિજેતા ગણાશે. હે ને? તો આ વાત કરીએ આપણે લોકસભાની ચૂંટણી. પહેલાં તો કેવી ચૂંટણી થાય? પ્રત્યક્ષ ચૂંટણી થાય. આમ જનતામાં વોટિંગ કરશે. પણ કોણ મત આપે? તો કે પુખ્ત વયના મતદાતા. તો પુખ્ત વય કોને કહેવાય? 18 વર્ષ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોય એને. પહેલા મતદાન માટેની વય કેટલી હતી? 21 વર્ષ. પણ કયા સુધારામાં ઘટાડી? 61મો બંધારણીય સુધારો 1989માં. અને આમાં ડિપોઝિટ કેટલી ભરવાની? 25,000. અને SC ST ઉમેદવારને 12,500 ડિપોઝિટ ભરવાની. પણ ધ્યાન રાખજો, ચૂંટણીમાં 1/6 કરતાં ઓછા મત મળે તો ડિપોઝિટ જપ્ત થઈ જાય. એટલે ધ્યાન રાખવાનું, આપણી ડિપોઝિટ જપ્ત ન થાય એનું પૂરેપૂરી કાળજી રાખવી. કેટલી ડિપોઝિટ? 12,500, આમાં 25,000. વાત કરીએ હવે મિત્રો આગળ. ચૂંટણી પૂરી થાય એટલે એને શું લેવાના હોય? શપથ લેવાના હોય. શપથ ન લે ત્યાં સુધી લોકસભાનો સભ્ય ન કહેવાય. હે ને? અને સાહેબ, શપથ લીધા વગર જો કોઈ ગૃહમાં બેસે તો દિવસ દીઠ 500 રૂપિયાનો દંડ થાય. આ નિયમ છે. શપથ લીધા વગર ગૃહમાં બેસાય નહીં. પણ લોકસભાના સભ્યો શપથ લે ને એ કઈ અનુસૂચિ મુજબ લે? તો કે બંધારણની 3જી અનુસૂચિ. શપથ શેના આધારે લે? બંધારણની 3જી અનુસૂચિ. પણ મજાનો પ્રશ્ન પૂછો હો, હવે ધ્યાન આપજો. લોકસભાના સભ્યને શપથ કોણ અપાવે? આન્સર આપો ચાલો મિત્રો. લોકસભાના સભ્યને શપથ અપાવે કોણ? તમારા મગજની અંદર આન્સર ચાલતો હશે લોકસભાના અધ્યક્ષ. પણ એ આન્સર ખોટો છે. તમે કહો ખોટો? હા, કઈ રીતે? સમજો મિત્રો. લોકસભાની જ્યારે પહેલી બેઠક મળે ને એ વખતે અધ્યક્ષ નક્કી હોતા નથી. પહેલી બેઠકનું સંચાલન કોણ કરે? પ્રોટેમ સ્પીકર કરે. અને તમને ખબર છે કે જ્યાં સુધી સભ્ય શપથ ન લે ત્યાં સુધી લોકસભાનો સભ્ય કહેવાય નહીં. એટલે પહેલા એને શું લેવા પડે? શપથ. અને શપથ કોણ અપાવે? પ્રોટેમ સ્પીકર અપાવે. ભૂલ ન કરતા.
લોકસભાના સભ્યોને શપથ કોણ અપાવે? પ્રોટેમ સ્પીકર શપથ અપાવે. આ મુદ્દો ધ્યાનમાં લેજો, ભૂલ ન કરતા હે ને. અને શપથ ન લે અને ગૃહમાં બેસે તો દિવસ દીઠ કેટલો દંડ? 500 રૂપિયા દંડ. અને હવે મિત્રો માનો તમે શપથ લઈ લીધા, ગૃહમાં બેસી ગયા, તો શપથ લઈ લે એટલે શું શરૂ થશે? કાર્યકાળ શરૂ થાય. લોકસભાના સભ્યનો કાર્યકાળ અથવા લોકસભાનો કાર્યકાળ કેટલો? આપણો આન્સર આવે 5 વર્ષ. પ્રથમ બેઠકથી 5 વર્ષ આ એનો કાર્યકાળ. પણ મિત્રો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, જો વડાપ્રધાન અને મંત્રી પરિષદ રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપે તો લોકસભાનો વહેલો ભંગ પણ થઈ શકે છે. 5 વર્ષ પહેલા વિસર્જન થઈ શકે. અને કટોકટી જેવી પરિસ્થિતિ હોય તો લોકસભાનો કાર્યકાળ 5 વર્ષમાંથી વધારી શકાય. કેટલો વધારી શકાય? 1 વર્ષ. યાદ કરો તમે, 1976માં ઇન્દિરા ગાંધીની સરકાર હતી અને દેશની અંદર કટોકટી લાગી ગઈ હતી. અને એ કટોકટીમાં 42મો બંધારણીય સુધારો 1976થી લોકસભાનો કાર્યકાળ 5 વર્ષમાંથી 6 વર્ષ કરવામાં આવ્યો. પરંતુ 1978માં મોરારજીભાઈ દેસાઈની સરકાર આવી એટલે 44મો બંધારણીય સુધારો 1978માં પાછો કાર્યકાળ 6 વર્ષમાંથી 5 વર્ષ કર્યો. તો કદાચ તમને મિત્રો પ્રશ્ન પૂછાય નહીં, પૂછાઈ ગયો હમણાં આ ગઈ એક્ઝામમાં, સૌથી લાંબી લોકસભા કઈ? શું આન્સર આવે? 5મી લોકસભા. કેટલો કાર્યકાળ હતો એનો? 6 વર્ષનો. તો સૌથી ટૂંકી લોકસભા કઈ? 12મી લોકસભા, ફક્ત 13 મહિના ચાલી હતી અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકારમાં. તો યાદ રાખજો, સૌથી લાંબી લોકસભા કઈ? 5મી. કેટલો ટાઈમ ચાલી? 6 વર્ષ. સૌથી ટૂંકી 12મી, ફક્ત 13 મહિના ચાલી હતી. ચાલો ફરી વખત, લોકસભાનો કાર્યકાળ કેટલા વર્ષ આવશે? 5 વર્ષ. પરંતુ વડાપ્રધાન અને મંત્રી પરિષદની સલાહથી રાષ્ટ્રપતિ વહેલા પણ વિસર્જન કરી શકે. અને કટોકટી જેવી પરિસ્થિતિમાં લોકસભાનો કાર્યકાળ 1 વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે. આ વાત કરી આપણે કાર્યકાળ. હવે મિત્રો કાર્યકાળ પછી આપણે ભણવું છે સભ્ય સંખ્યા, કે લોકસભામાં સભ્ય સંખ્યા કેટલી હોય. ચાલો આપણે હવે વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા આપણે એક ચાર્ટ બનાવશું અને ચાર્ટના માધ્યમથી આપણે વ્યવસ્થિત સભ્ય સંખ્યા ભણી લઈએ. મિત્રો ધ્યાન આપજો, મેં તમને અગાઉના લેક્ચરમાં પણ કીધું હતું કે દર વખતે સભ્ય સંખ્યાનો એકાદો પ્રશ્ન હોય છે. કાં લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા પૂછાય છે અથવા રાજ્યસભાની. તો લોકસભાની સભ્ય સંખ્યાનો આપણે અભ્યાસ કરતા જઈએ. અહીંયા હું લખું સભ્ય સંખ્યા. આપણે આમાં મુખ્યત્વે 2 ભાગ પાડવાના થાય. એક મહત્તમ સભ્ય સંખ્યા અને બીજી વર્તમાનમાં કેટલી સભ્ય સંખ્યા છે. તો એવું કહેવામાં આવે કે લોકસભામાં વધારેમાં વધારે સભ્યો 552 રાખી શકાય. કેટલા? 552. પણ વર્તમાનમાં એટલા આપણે રાખતા નથી. વર્તમાનમાં તો લોકસભાની સભ્ય સંખ્યા કેટલી છે? 545. ધ્યાન રાખજો, મહત્તમ સભ્ય સંખ્યા કહેતા વધારેમાં વધારે કેટલી? 552. પણ વર્તમાનમાં કેટલી છે? 545. આનાથી વધારે બેઠકો આપણે ભરતા નથી.
પણ મેં તમને કીધું હતું એમ આ 552 છે ને એના આપણે 2 ભાગ પાડી દઈએ. આમાં ચૂંટાયેલા સભ્યો કેટલા અને નિમણૂક થયેલા સભ્યો કેટલા જોજો હો. તો કે 552 તમને ખબર છે કે નિમણૂક થયેલા 2 સભ્યો આવે. કેટલા આવે? 2. અને મેં અગાઉ પણ કીધું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ આર્ટિકલ નંબર 331 યાદ રાખજો. રાષ્ટ્રપતિ આર્ટિકલ નંબર 331 અંતર્ગત 2 સભ્યોની નિમણૂક કરે અને 2 કોણ? એંગ્લો ઇન્ડિયન. હવે 552 માંથી 2 બાદ કરો. કેટલા વધ્યા? તો કે 550. એટલે કે લોકસભામાં ચૂંટાયેલા સભ્યો કેટલા હોય? 550 હોય. પણ આમાં આપણે પાછા 2 ભાગ પાડી દઈએ. આ 550 જે છે એમાંથી રાજ્યોમાંથી ચૂંટાયેલા કેટલા અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાંથી ચૂંટાયેલા કેટલા રાખવાના. તો આમાં એવી જોગવાઈ કરી છે કે વધુમાં વધુ રાજ્યોમાંથી 530 સભ્યો લઈ શકાય. 530 થી વધારે એકય નહીં. રાજ્યોમાંથી કેટલા લઈ શકાય? 530. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વધુમાં વધુ 20 સભ્યો લઈ શકાય. 20 થી વધુ નહીં. યાદ રાખજો આ ચૂંટાયેલા સભ્યોમાં રાજ્યોમાંથી કેટલા હોય? 530. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાંથી કેટલા હોય? 20 સભ્યો લેવામાં આવે છે. સમજાઈ ગયું? હવે આપણે વર્તમાનમાં જઈએ. ચાલો અહીંયા પણ હું પહેલા 2 ભાગ પાડી દઉં કે 545 માંથી ચૂંટાયેલા સભ્યો કેટલા અને આમાંથી નિમણૂક પામેલા સભ્યો કેટલા. તો તમને ખબર છે કે નિમણૂક પામેલાનો આંકડો કોઈ દિવસ ફરતો નથી, એટલે આપણે એ મૂકી દઈએ 2 ના 2. તો કે 2 એંગ્લો ઇન્ડિયનની નિમણૂક કરે. કોણ કરે? રાષ્ટ્રપતિ. કયા આર્ટિકલ મુજબ? 331. હવે 545 માંથી 2 બાદ કરો. ચૂંટાયેલા કેટલા વધ્યા? 543. તો કે વર્તમાનમાં હાલમાં લોકસભામાં ચૂંટાયેલા સભ્યો કેટલા હોય? 543. પણ મેં તમને કીધું એમ હજુ આપણે આના કેટલા ભાગ પાડી દઈશું? 2. 543 માંથી રાજ્યોમાંથી ચૂંટાયેલા કેટલા અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાંથી ચૂંટાયેલા કેટલા. હવે એને ભણી લઈ. તો કે 543 માંથી 524 સભ્યો રાજ્યોમાંથી ચૂંટાયેલા હશે. પહેલા અહીંયા આંકડો હતો 530 નો, પણ જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યમાંથી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બન્યું. એટલે હવે 6 બેઠક હતી શેમાં વહી ગઈ? કેન્દ્ર શાસિતમાં. એટલા માટે આંકડો કઈ થઈ ગયો? 524. જો મિત્રો આપણે અપડેટ ભણવી છે, ઘણી બધી બુકમાં હજુ જૂના આંકડા આપ્યા છે, પણ આપણે નવો આંકડો ભણીએ છીએ. તો આમાંથી રાજ્યોમાંથી ચૂંટાયેલા 524 અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાંથી ચૂંટાયેલા કેટલા છે? 19 સભ્યો આવશે. આ નવી અપડેટેડ માહિતી. પ્રશ્ન પૂછાય કે વર્તમાનની સભ્ય સંખ્યામાં રાજ્યોમાંથી ચૂંટાયેલા કેટલા? તો શું લખાય? 524 સભ્યો. ઉતરે મગજમાં? પરંતુ મિત્રો તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું. શું ધ્યાન રાખવાનું? લોકસભા છે ને એમાં રાજકીય અનામત આપવામાં આવી છે. કોને કોને? તો કે એમાં એક આવશે અનુસૂચિત જાતિ અને બીજી આવે અનુસૂચિત જનજાતિ. જોજો હો, લોકસભામાં રાજકીય અનામત એટલે કે બેઠકો અનામત રાખવામાં આવે. કોના માટે? અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ કહેતા SC અને ST માટે.
તો તમને પ્રશ્ન થાય, આમાં ઓબીસી અનામત ન આવે, આમાં મહિલા અનામત ન આવે? ના, ફક્ત બે જ અનામતની વાત છે. કોની? એસસી અને એસટી. તો એમ પ્રશ્ન પૂછાય કે આ બેઠકો જે છે 545, એમાંથી અનુસૂચિત જાતિના કેટલા સભ્યો હોય અને અનુસૂચિત જનજાતિના કેટલા સભ્યો હોય? તો આમાં યાદ રાખજો, લોકસભામાં અનુસૂચિત જાતિના 84 અને અનુસૂચિત જનજાતિના 47 સભ્યો હોય છે, હે ને? એટલે હવે તમે ટોટલ કરો, કેટલા થયા? તો કે 7 ને 4 એટલે કે 11, 1 અને અહીંયા 9 ને 13 એટલે 131. એટલે કે અહીંયા અનામત બેઠકો કેટલી હોય? 131. પણ અલગથી પૂછે કે એમાંથી અનુસૂચિત જાતિની કેટલી? 84. અનુસૂચિત જનજાતિની કેટલી? 47 બેઠકો શું રહેશે? અનામત. તો તમને એમ થાય કે તમે રાજ્યસભામાં તો આવું ભણાવ્યું જ નહીં. પણ મિત્રો, રાજ્યસભામાં અનામત બેઠકોની કોઈ જોગવાઈ નથી. ફક્ત રાજકીય અનામત શેમાં મળશે? લોકસભામાં મળશે. અને એ પણ કોને કોને? અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ, બીજા કોઈને મળશે નહીં. સમજાય? મગજમાં ઉતરે ને? તો આ વાત કરીએ આપણે સભ્ય સંખ્યા. ચાલો મિત્રો, વાત કરું કોરમની. કહેશે મને લોકસભાની કોરમ કેટલી હોય? તો તમે કહેશો જેટલી રાજ્યસભાની એટલી જ આની. વાત સાચી છે. આની કોરમ આવે 1/10. જોજો હો, લોકસભાની કોરમ કેટલી? 1/10. અને કોરમ એટલે મેં અગાઉ કીધું હતું કે સભા શરૂ કરવા માટે મિનિમમ હાજર સંખ્યા, એનું નામ કોરમ. તો કેટલી કોરમ થઈ? 1/10 એટલે કેટલા થયા? 55 સભ્યો થયા. એટલે કે લોકસભામાં ઓછામાં ઓછા 55 સભ્યો હાજર હશે તો જ ગૃહની કાર્યવાહી શરૂ થઈ શકે. કોરમ પછી આવે રાજીનામું. કહેશે મને મિત્રો કોઈ કે લોકસભાના સભ્યો પોતાનું રાજીનામું આપે કોને? તમે સાચું વિચારો છો. રાજીનામું આપશે લોકસભાના અધ્યક્ષને. યાદ રાખજો, કોને રાજીનામું આપે? લોકસભાના અધ્યક્ષને. પણ બીજી મુદ્દો અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો, જો કોઈ સભ્ય અધ્યક્ષને જાણ કર્યા સિવાય સતત 60 દિવસ ગેરહાજર રહે, કેટલા? 60 દિવસ, તો એનું સભ્યપદ શું થાય? રદ થશે. આ નિયમ પણ મગજમાં રાખવાનો. અથવા કોઈ સભ્ય પક્ષ પલટો કરે 10મી અનુસૂચિ મુજબ, તો એનું સભ્યપદ પણ શું થઈ શકે છે? રદ થઈ શકે છે. ચાલો એના પછી વાત કરીએ લોકસભાની સત્તા. મિત્રો, લોકસભાની સત્તાની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય તો એમાં તમારે 3 મુદ્દાઓ ખાસ ધ્યાનમાં લેવાના છે. કેટલા મુદ્દાઓ? 3 મુદ્દાઓ. તો ચાલો આપણે હવે ચર્ચા કરશું લોકસભાની સત્તા. એમાં પહેલો મુદ્દો આવે નાણાં ખરડો, જેને આપણે નાણાં બિલ પણ કહીએ છીએ. મિત્રો ધ્યાનમાં લેજો, હંમેશા નાણાં ખરડો હોય ને એ પહેલા કયા ગૃહમાં રજૂ થાય? લોકસભામાં. અને લોકસભામાંથી પસાર કરી અને આને ક્યાં મોકલવામાં આવે? રાજ્યસભામાં. પરંતુ રાજ્યસભા છે ને એ નાણાં ખરડા ઉપર ફક્ત સૂચન કરી શકે, કોઈ ફેરફાર કરી શકશે નહીં. અને બીજું, લોકસભા એ સૂચન માને તોય ભલે,
ન માને તોય ભલે, એ લોકસભાની સત્તા છે. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ, રાજ્યસભાએ ફરજિયાત 14 દિવસમાં આ નાણાં ખરડો પસાર કરી લોકસભાને મોકલી દેવાનો. અને જો 14 દિવસમાં નહીં મોકલે તો નાણાં ખરડો પસાર થયેલો ગણવામાં આવશે. સમજાય ને? પહેલા તો આપણે ભણ્યા નાણાં ખરડો પહેલા કયા ગૃહમાં રજૂ થાય? લોકસભામાં. ત્યાંથી પસાર થઈને ક્યાં જાય? રાજ્યસભામાં. રાજ્યસભામાં ફક્ત શું કરી શકે? સૂચન. પણ લોકસભા સૂચન માનવા બંધાયેલી નથી. પછી ભણ્યા કે એને કેટલા દિવસમાં પસાર કરવાનો? 14 દિવસમાં. અને 14 દિવસમાં રાજ્યસભા પસાર ન કરે તો નાણાં ખરડો પસાર થયેલો ગણાશે. એનો મતલબ એવો થયો કે નાણાં ખરડામાં મોટી સત્તા કોની છે? લોકસભાની. ચલો આગળ, બજેટ. અને તમને ખબર છે બજેટ પહેલા કયા ગૃહમાં રજૂ થાય? લોકસભામાં. આર્ટિકલ 112 અંતર્ગત. હકીકતમાં બજેટ એવો શબ્દ ક્યાંય છે જ નહીં. બંધારણમાં આના માટે શબ્દ છે વાર્ષિક નાણાકીય નિવેદન. તો આ બજેટ પહેલા ક્યાં રજૂ થાય? લોકસભામાં. ત્યાંથી પસાર થઈને ક્યાં જાય? રાજ્યસભામાં. તો બજેટમાં પણ વધારે સત્તા કોની છે? લોકસભાની છે. એના પછી પ્રશ્ન. હવે તમને ખબર છે ગૃહમાં મંત્રીઓને સભ્યો દ્વારા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે. રાજ્યસભામાં મંત્રીને કોઈ પ્રશ્ન પૂછે અથવા પૂરક પ્રશ્ન પૂછે તો મંત્રી એને જવાબ આપવા બંધાયેલા નથી. મંત્રીને મજા આવે ને તો જવાબ દેવો. રાજ્યસભામાં ફરજિયાત જવાબ આપવો એવું મંત્રી માટે નથી. પણ હા, લોકસભાનો કોઈ સભ્ય મંત્રીને પ્રશ્ન પૂછે અથવા પૂરક પ્રશ્ન પૂછે તો મંત્રીએ ફરજિયાત જવાબ આપવો પડે. તો આ લોકસભાની પાસે એક વિશેષ સત્તા છે, એ ધ્યાનમાં લેવાની. ચાલો એના પછી વાત કરીએ આપણે લોકસભાની અન્ય બાબતો. મિત્રો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે લોકસભામાં સૌથી વધુ બેઠક ધરાવતું રાજ્ય કયું? તો આપણો આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. અને કેટલી બેઠક? 80 બેઠક. અને લોકસભામાં ગુજરાતની બેઠક કેટલી? તો આપણો આન્સર આવે 26 બેઠક. પણ મિત્રો તમને આજે હું 2 પ્રશ્નો પૂછું છું પાછા. લોકસભામાં સાંભળજો, લોકસભામાં શાસક પક્ષના નેતા કોણ છે અને વિરોધ પક્ષના નેતા કોણ છે? કોમેન્ટમાં તમારે મને આન્સર આપવાનો થાય છે. ફરી વખત પ્રશ્ન સાંભળજો. લોકસભામાં શાસક પક્ષના નેતા કોણ છે અને વિરોધ પક્ષના નેતા કોણ છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સંસદનું એક મહત્વનું અંગ ભણ્યા જેનું નામ લોકસભા. પરીક્ષામાં અવારનવાર આમાંથી પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો મિત્રો ફરી હું તમને એક ભલામણ કરું છું, ચેનલને બને એટલી શેર કરો, અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડો. તમારા વોટ્સએપ સ્ટેટસમાં મૂકો, તમારી આજુબાજુમાં કોઈ જનરલ નોલેજના ગ્રુપ હોય તો એમાં શેર કરો, જેથી હજારો વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ લઈ શકે. હે ને? અને બીજું મિત્રો તમને એ ચોખવટ કરું કે મેં તમને અગાઉ પણ કીધું કે હું કોઈ એકેડમી સાથે જોડાયેલો છું. દરરોજ 6, 7, 8 કલાક હું અહીંયા ભણાવું છું. એમાંથી ટાઈમ મળે એટલે હું તમારા માટે વિડીયો બનાવું છું. એટલે વિડીયો કદાચ વહેલા મોડા હોઈ શકે તો એના માટે મને માફ કરજો. બરાબર? ફરી વખત મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.